ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। ओ मेरा लोया दुनिया मानदी मेरा जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। दोस्तों तुहाडा वीर हाज़र तुहाडे वास्ते एक नवी वीडियो लैके तो पिछली साड़ी वीडियोज़ देखिया होनिया जनाब गुलटेर ब्रीड के उपर हाज़र होए हैं। खुशाब दे 45 MB 6 चैक 45 MB ये साढ़े बेसिकली कह लो कि नानकिਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਹੈਗਾ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਉਮਰ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੀਮੇਲ तो बहरहाल यह है कि नस्ल के अपना अखीर की पई है बच्चों के भी। अगर तुम पिछली वीडियो के भी छोटा बबलू देखा, वड्डा बबलू चैक किया तो दोस्तों तुहानूं इंशाअल्लाह ताला वो भी सानूं उम्मीद करते हैं कि बड़े पसंद आए होणगे। तो बाकी अज दी वीडियो तुहानूं उहदी मां दिखाउण लगे हैं तो फिर तुहानूं लिंक दोवां वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुहानूं नीचे डिस्क्रिप्शन की होंगी जिथे टाइटल लिखा होंदा ना कि गुलटेर फीमेल, इनू टच करोगे नीचे खुल जाएगी एक तफसील दे विच जाओगे तो वो डिस्क्रिप्शन कहते हो तुहानूं दोवां वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, छोटे बबलू का भी तो वड्डे बबलू का भी। वो भी दोनों इहदे बच्चे ने। तो हमजा तारक भाई को हाज़र होए इन्हां दा शौक दिखाने वास्ते जी। तो दोस्तों हमजा तारक भाई नाल तुहानूं मिलवाने एक होर वीडियो के नाल। जिस तरह दस्सिया एक दूसरी वीडियो इन्हां दी अपना तुहानूं लिंक डिस्क्रिप्शन मिल गया ना। आ गुलटेरिए बच्चे अली भाई तुहानूं दिखा सकन। अली भाई जरा दिखाया पिछे तरह नज़र आ रहे आवाज़ के तुहानूं आ रहे बच्चे ने। 3 बच्चे ने इन्होंने कोल, 2 फीमेल तो एक मेल। ऐसे फीमेल के बच्चे ने। तारक भाई को पुछते हैं किहड़ा मेल क्रॉस करवाया सीगा। पिछली वीडियो तुहानूं दस्सिया कि जिस तरह मेल क्रॉस कराते हैं उस तरह के बच्चे देंदे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हमजा भाई सब तो पहले तो दोस्तों दसो, असीं दोस्तों तुहाडे पिछली वीडियो के बजुर्गों ने चैक कराया, तुहाडे चाचा ने कि ताया ने, उन्होंने कोल छोटा बबलू सीगा, तुहाडे कोल वड्डा बबलू। उन्हां दोनों की माँ वा, उन्हां दोवां दा बाप भी एक सीगा कि मुख्तलिफ बाप दे विचों दोनों बच्चे तैयार होए सी। उन्हां दा बाप जी मुख्तलिफ सीगा, वखरा। एक निक्के बबलू दा वलैती प्यो सीगा, वलैती गुलटरी, ते वड्डे बबलू दा गुवाहाटी गुलटरी सी। हाँ जी गुलटरी सी। ते हमजा भाई कितनी उम्र हो चुकी है इस फीमेल की तुहाडे कोल अपना ब्रीड करदियां होए इस कुत्ते की? तकरीबन 7-8 साल हो गई जी। 7-8 हाँ जी 7-8 साल। तो साल च 2 दफ़ा ही सू रही है कि एक दफ़ा सूंदी ने? 2 दफ़ा सू रही है जी। 2 दफ़ा? हाँ जी। तो मिस की इन्हें ब्रीड कोई कि नहीं कदी? एक बारी मिस हुई है बस। हाँ जी एक बारी मिस हुई सिर्फ एक दफ़ा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक दफ़ा ब्रीड मिस की। बाकी रूटीन के नाल रैगूलर तुहानूं सुबह दी जा रही हैगी? हाँ जी रेगुलर। हाँ जी। तो हमजा भाई ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਗੁਲਟੇਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸੋ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਲਾਲ ਗੁਲਟੇਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਲਾਲ ਗੁਲਟੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਵਲੈਤੀ ਗੁਲਟੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਝੰਗ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਿੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਝੰਗ ਚੋਂ ਆਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਝੰਗ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈ। ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਝੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਜੀ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੋੜ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਰਸਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਲਟੇਰ ਫੀਮੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਪੱਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਐਲਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ? ਜੀ ਘੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਜੀ ਇਹ ਦਾਗ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖੋ, ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਲਟੇਰ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਛੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 13-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੁੱਤੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਇਹਦੀ 17-18 ਸਾਲ ਹੈ ਵਾ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲ ਜ਼ਰਾ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵਾਧੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਦਾ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਨ ਲੁੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਇਹ ਜੀ ਲੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਲੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ? ਸ਼ਾਕਿਰ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੌਗਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੁੜਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੂੰਡੇ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 5 ਬੱਚੇ ਦਊਗੀ, ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੱਕੇ ਲੂੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੇ। ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਸ ਕਰੋ, ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੁੰਡੇ ਦੇਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਸ ਕਰਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੂੰਡੇ ਦੇਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਸ ਕਰਾਈ ਤੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕਰਾਸ ਕਰਾਈ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਕਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਕੁਹਾਟੀ ਗੁਲਟਰੀ ਤੇ ਬੁਲੀ ਕਰਾਸ ਕੁੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਲੜਦਾ ਛੜਦਾ ਚੰਗਾ ਇਸ। ਹਾਂਜੀ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਮਸਕਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਅਲੀ ਬਾਈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ 10 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6 ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘੂਰੇ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ 4 ਹੈ, 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ 1 ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਅਲੀ ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ। 3.5 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ? ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ। 3.5 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ 3.5-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜੀ ਖੁਰਾਕ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਗਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੁੱਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਰਾਸ, ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਸਕਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ? ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੂਡ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਜੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਦਹੀਂ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਕੱਠੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੂਵੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਅਲੀ ਬਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਸ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਗਲਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਬਨ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਲੈਕ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਹੱਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਮੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਮੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਟੇਰ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫੀਮੇਲ ਆ। ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲ ਆ। ਮੇਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇੱਧਰ ਉਹ ਦੇਖੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ? ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਬਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ? ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਲਰ? ਇਹ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਪ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਪ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨੱਸ ਭਜਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨੱਸਦੇ ਭਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਆ। ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਛੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਗਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ। ਯਾਨੀ ਖੜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ। ਡਿੱਗਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਓਲੀ ਬਾਈ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨੇ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਲੇਟ ਕੰਨ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਟ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਣ ਕੱਦ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੇਟ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਨੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਬਲੂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਬਲੂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਮੁੰਦਰੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਨੇ ਪੂਛ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਲੀ ਬਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਰੀਡ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ 8 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਟੇਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਣ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਣ, ਕਿ ਉਹ ਦਾ ਨਾ ਲਵਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਦੇ ਗੁਲਟੇਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਕ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।